سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحباب أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا أولئك المقر في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سادتنا من قلنا حمد البريد أهل الزنبر فالأقل أجمعين وكابت من قلنا عليم كتب النافية ومسلم كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة والصلوات والدعوات نجاة من خصوصا لقرانا كتبهم وغرار ومهزاب ومزمات وصلوات وبدعة ونجاة في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا خصوصا صاحب قصيدة المعروف وخالد بن الأكبر وصاحب كتاب الإمام نووي الدمشقي وأصوله وفريق كل ما ذكر اسماء من العلماء والأصول المحققين في هذا المجلس إلى أرواح كافة أولم بالمحلي قلم دار السلام كلهم أجمعين خصوصا تقدم في هذه الحال من العلماء الصالحين الذين قام الشريف علي بن حسين الشيخ عبد الدين وأولاده وذريته وأبي وأمي مشايخه وثم إدارة تقدم في هذا المصلى من العلماء الصالحين أبي عبد الرحمن بن الدروس أبي محمد بن شبك بن سالم في المقصد نحو الأركاب كافة مشايخنا وأساتذتنا وعلماء صلحاءنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحم سنجماته ثم إلى رأس السيد زين بن هاشم بن شهاب الله يغفر له ويرحم سنجماته برحمته والدينا وجهه الخاص أمات المسلمين أمن الله يغفر له ويرحمه ادخل في قبره روحا والريحان والبشارة ونفشة الرضوان واجعل قبرهم روضة من الجنة وعلينة الشفاء من كل داء والسقم والعلام خصوصا السيد العام حبيب علي زين العابدين بن محمد بن حسين سقاب وولد عبد الرحمن بن هاني بارك وسيد عثمان بن حسين شهاب حبيب حسين بن علي بن شهاب محمد رزق بن حسين بن شهاب كامل هيردا بنت درويش وكل من أوصنا بالشفاء من إخوان أصحاب النحو أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يسقون العالمة أن الله يطهر قلوبنا ويزكي أنفسنا بمن حسن أخلاقنا رزقنا التقوى من الاستقامة احتمال المسلم الخاتم في خير العافية إلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا رحمن الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبة ندم يوم القيامة يا حافظ أحفظنا ثبتنا مهل الثبات اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم وصلاة رياض الجنة Kampung Muarah Rahiman Rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim, lakal hamdu ya Allah, terima kasih ya Allah yang terus menjaga kita dengan iman dan Islam, terus memberikan nikmat sehat dan afiat kepada kita, memberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan, memberikan kita bermacam fasilitas kehidupan sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan menjadikan keluarga kita penuh keadaan sehat walafiat, kalaupun sakit diberikan kesabaran, dan alhamdulillah Allah berikan hidayah dan taufik sehingga walaupun kondisi apapun yang kita saat ini rasakan, kita ditetapkan Allah masih hadir di majelis yang penuh berkah ini. Mungkin kita punya kesibukan, mungkin ada yang dalam keadaan kurang sehat, mungkin ada punya bermacam-macam masalah, tapi alhamdulillah saat ini tidak dijadikan Allah itu semua penghalang untuk kita bisa duduk bersama-sama mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mendengarkan petua-petua, nasihat-nasihat dari Imam Nawawi dan ulama yang beliau ambil di dalam kitab ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi Allah, dicintai dan digembirai oleh Rasulullah SAW, dan menjadi sebab keluarga kita dimanapun mereka berada dalam lindungan Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam pandangan Allah, dan sebagaimana Allah menjaga kita saat ini dalam ketaatan dan Allah pun menjaga mereka, anak, istri, keluarga kita, orang tua kita, siapapun di antara mereka itu cintai
dilindungi Allah dari segala kelalaian dan kemaksiatan, bala dan musibah pun dengan ketaatan insyaallah. Dan mudah-mudahan wong tua kita, keluarga kita yang telah wafat, berkat hadirnya kita di majlis ini, Allah lapangkan kuburan mereka, Allah terangkan kuburan mereka, Allah penuhkan nikmat untuk kuburan mereka, dan mereka mendapatkan kegembiraan. Mudah-mudahan hari ini kita kumpul membaca hadis Rasulullah. Mudah-mudahan saat ini orang tua kita dikumpulkan Allah bersama Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua istiqomahkan dalam salat taat kepada Allah, sehingga kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasul pun ridha, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ihba rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pembahasan kita pada malam hari ini, tepatnya malam ke-18 daripada bulan Jumadil Akhir. Kemarin penjelasan mengenai ucapan yang masih dilarang untuk kita ucapkan, masih berhubungan dengan dosa-dosa yang disimpulkan oleh lidah manusia. Kemarin dibahas tentang bagaimana ucapan yang harus dan sangat-sangat kita jaga terhadap orang tua kita. Jangan sampai kita melakukan suatu kesalahan terhadap mereka, mengangkat suara, apalagi sampai na'udzubillah nyentak, apalagi membantah, apalagi menghujat dan seterusnya. Apapun yang dilakukan oleh lidah ini suatu maksiat. Ketika itu dilakukan terhadap orang tua kita, maka itu lebih dahsyat hukumannya, lebih buruk di pandang Allah Subhanahu wa taala. Kita mengangkat suara sama kawan, sama orang lain, berdosa kalau itu suatu hal yang buruk. Tapi kalau sama tua itu akan lebih besar, ukubahnya lebih besar, kemudaratannya, keburukannya yang akan kita dapatkan, dosanya akan lebih besar. Begitupun ketika seorang berdusta kepada orang lain, dosa haram. Tapi ketika dusta itu dilakukan terhadap orang tuanya, kepada orang tuanya, itu akan lebih murka Allah Subhanahu wa taala. Wahai kata ikhwan rahimakumullah, semoga Allah melindungi kita dari segala kesalahan terhadap orang tua kita, dan Allah jadikan kita hamba Allah yang selalu berbuat baik kepada orang tua, taat kepada walidain semasa hidup orang tua kita sampai setelah mereka wafat. Kita terus berbuat baik, berbuat kebaktian kepada mereka, dan kita mudah-mudahan dicatat Allah sebagai anak-anak yang birrul walidain. Dan mudah-mudahan dengan itu pula kita akan mendapatkan hasil suatu hadiah dari Allah di dunia sebelum di akhirat. Orang yang birrul walidain itu banyak fadilahnya, di antaranya dia akan dapatkan anak yang juga insyaallah birrul walidain, sesuai kata Rasulullah, birru abakum tabarukum abna. Akan berbaktilah kamu hari ini kepada orang tuamu, niscaya besok anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kemudian fadilah yang diberikan Allah di dunia dengan kita berbakti kepada orang tua kita, hidup kita menjadi berkah, umur panjang insyaallah, rezeki melimpah insyaallah. Itu sudah janji Allah. Yang untuk orang yang suka berbakti kepada orang tua, termasuk juga yang seperti ini didapatkan oleh orang yang suka menyambung silaturahim. Yang kalau dia tukang silaturahim, disambungnya sama orang tuanya, masya Allah tabarakallah, sudah dunia surga dia dapatkan, di akhirat surga yang hakikat dia bakal dapatkan juga, keberkahan pasti dia dapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan itu semua. Nah, sekarang kita sambung sedikit lagi tentang perkara yang berhubungan dengan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Kemarin fasal menjelaskan yahrumu intiharul walid wa walidah wa syabihima tahriman ghalidan, diharamkan dengan haram yang sangat berat, yaitu berkata kasar atau menyentak wong tua, baik umi ataupun abah atau kepada keduanya. Qala Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala fi Al-Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tapi ikhwanahumullah, ayat ini yang begitu banyak dan luas penjelasannya, dan banyak yang sudah kita petik daripada ayat ini. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat
berucap kasar dengan batasan yang paling rendah. Un jangan, un jangan, apalagi lebih dari situ ya. B jangan, apalagi lebih dari mencela, mencaci, menghardik, itu jelas lebih dahsyat lagi. Beda boleh, apalagi kalau sampai na'udzubillah min dzalik, menghina ya, mencela, apalagi sampai dengan na'udzubillah mengganggu fisik mereka, ini lebih durhakanian ya. Dengan ucapan baik kita dilarang oleh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu Allah mengatakan, fala takul lahum aufin wa la tanharhuma, jangan kau pernah menyentak mereka, marahi mereka walaupun mereka berbuat salah ya. Kemarin sudah kita jelaskan sama orang tua, walaupun orang tua kita ini punya banyak kekurangan dalam urusan dia sama Allah, kita tidak berhak untuk mengadili dia. Kita cuma ditugaskan mengingatkan, orang lain kita ingatkan kalau salah, orang tua pun diingatkan. Tapi untuk menghukum mereka, mengadili mereka karena mereka tidak taat sama Allah, bukan hak kita. Itu urusan dia sama Allah. Wong tua kita malas ibadah, wong tua kita suka melakukan perbuatan dosa ini dan itu. Apa tugas kita? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu tugas kita. Terus mengingatkan, mengajak, mengingatkan. Tapi kalau sampai memboikot, tidak galak berbuat baik sama dia dengan alasan abah tidak taat sama Allah, itu bukan tugas kita. Ya, kita tidak disuruh Allah seperti itu. Tugas kita taat, berbuat baik kepada orang tua. Urusan dia sama Allah, urusan dia sama Allah. Cuma sekali lagi mengingatkan, itu tugas kita sebagai anak. Ya, dia nikmat alhamdulillah, tidak nikmat apa. Tapi kalau kita ngambil sikap gara-gara abah tadi tidak taat, apalagi sudah kita nasihati tidak dengar, tidak nurut, lalu kita boikot dia, tidak kita senyumi, tidak kita selamani, tidak kita penuhi hajat dia, apalagi yang selama ini kita tunjuk lalu kita putuskan, Allah, ini dosa besar. Dosa besar. Ada orang yang lebih dahsyat dari itu. Siapa? Orang yang kafir. Seorang punya orang tuanya kafir. Jelas-jelas ini sudah kurang apa lagi, sudah kafir. Puncak dari segala bentuk dosa di muka Allah ini kafir. Allah masih nyuruh kita taatlah kau sama dia. Ketika dia itu orang tua kita, selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kalau kita nak bandingkan, masih jauh lebih baik orang tua kita yang maaf, dia tadi malas sholat, malas pergi ngaji, tak pernah berzikir, kadang buka aurat, mungkin kadang-kadang macam-macam lah dosa dia tadi tu. Masih dia punya satu keindahan yang sangat hebat, itu dia masih mentauhidkan Allah. Yang kafir baik, kalau itu orang tua, tetap wajib kita muliakan, kita hormati, dan tetap itu menjadi sumber pintu surganya kita di sisi Allah. Taat yang kita sama dia, menyenangkan hati dia, menggembirakan hati dia, menyampaikan hajat dia, menghilangkan kesusahan dia, itu tetap pintu surga kita di hadapan Allah, walaupun dia kafir. Apalagi kalau untuk kita alhamdulillah muslim. Wahfid lahum janaha dhulli minar rahmah, maka rendahkanlah dirimu di hadapan mereka ya, dengan penuh kasih sayang. Walaupun kita punya kedudukan lebih, kedudukan dunia kah ataupun kedudukan akhirat. Wong tua kita biasa, kita ustaz, kita budak majelisan, ngerti hukum, wong tua kita ngaji beda baca, tetap rendahkan diri kau di hadapan mereka. Sikap kita harus tetap tunduk kepada mereka, mengagungkan mereka, memuliakan mereka, duduk mereka di depan, berjalan di belakang, tidak ngomong kecuali dia dulu ngomong. Ya, tidak pernah membantah, tidak pernah tekak. Walaupun kita ustaz, hafid Quran, 1001 hadis itu hafal dengan sanadnya, bapaknya tidak bisa ngaji Quran, solat pas-pasan, tetap mak bapak derajatnya untuk kita seperti bahkan lebih dari waliullah, lebih dari guru kita. Kedudukan mereka itu, walaupun dengan keminiman yang sangat mereka tentang agama, tetap mereka adalah orang yang paling mulia yang harus kita junjung tinggi. Nah, ini hukum berlaku untuk semua kita. Tapi nanti ikhwan rahimakumullah, ini perlu kita pahami, jangan sampai kita tidak paham. Ini akan hukum berbeda lagi ketika seorang perempuan itu ketika dia masih belum menikah, seperti itulah kedudukan orang tua dia. Tidak ada orang di muka bumi Allah paling dia harus dimuliakan, dia junjung tinggi, dia patuhi, melebihi kedua orang tuanya. Ya, setelah mematuhi Rasulullah SAW. Ini sekarang yang hidup bersama kita. Tapi ketika perempuan itu sudah menikah, maka Allah yang ngatur syariat, Allah yang ngatur kehidupan manusia, menyatakan orang tua kau taruh levelan nomor 2. Yang nomor 1 suami kau. Suami kau. Jadi kalau kita punya adik, kita punya anak menikah, maka berarti kita ini harus siap dijadikan nomor 2. Maka dari itu jangan salah pilih menantu, jangan salah pilih suami untuk
anak kita, carilah laki-laki yang soleh. Yang laki-laki itu akan tetap bisa membukakan pintu selebar-lebarnya untuk anak kita tetap berbakti sama kita. Bukan dikekangnya, apalagi sampai dirusaknya, na'udzubillah. Kalau ketemu dapat suami yang toleh, anak kita tidak bakal mampu berbakti sama kita, kemudian mungkin bahkan dirusak oleh dia dengan segala bentuk kefasikan yang ada pada dirinya. Jadi minta maaf ikhwan, hati-hati. Rasul sudah ngajak kita, jangan cuma nyengok dari segi dunia, nyengok kesolehannya. Jangan mentang-mentang untuk punya pekerjaan yang mapan, punya usaha yang hebat, masih muda sudah jadi miliuner, lalu kita tertarik untuk menjadikan dia mantu kita, sementara agamanya kita tidak pernah tahu atau tahu bahkan. Ini budak maca Quran jarang, lepak Quran jarang, solat berjamaah jarang, solat boleh pada apa lagi. Lalu kita beli dengan menjual anak kita kepada dia tadi dengan mas kawin. Nah, itu mencelakakan, mendolimi anak itu punya. Nah, kita carilah menantu yang soleh, yang mantu tadi tetap bisa memberikan peluang luas untuk kita punya anak berbakti kepada kita. Nah, cuma di sini yang perlu garis bawahi, jangan kita nuntut untuk dia tetap menjadikan kita nomor satu. Ya, dia punya suami yang harus lebih dulu ditaatinya. Nah, kita sebagai suami yang memang punya kedudukan itu, jadilah suami yang bijak. Jangan jadi egois mentang-mentang kita tahu aku ni nomor satu, pak mak kau tu nomor dua, nurut sama aku dulu, kaget dulu bapak mak kau. Tidak jadi sumber kita menjadi sebab egois. Kita nak ngatur sebab tak boleh untuk dia, nak ngari maknya tak boleh, nak ngejum ke hajat bapak maknya tak boleh. Kalau kita ajak dalam keadaan dia tadi terpuruk, kesedihan, tak bisa lagi dekat sama orang tua, tidak, jadilah suami yang bijak. Kita atur waktu untuk dia bisa bertemu orang tuanya, bisa berbakti kepada orang tuanya, bahkan kita pun berbakti kepada mertua kita seperti kita berbakti kepada orang tua kita. Hakata ikhwan. Jadi kita sebagai suami yang punya kedudukan itu jangan egois. Ya, jangan mentang-mentang kalau kita menganggap aku sudah nomor satu, pergi ke yang lahir ke dia siapa, masak ke dia siapa, kau ngambil hasil be, sudah jadi, sudah cantik, bonsai ini sudah terbentuk, lalu kau beli dengan mahal, lalu kita subhanallah ya Allah kedudukan hebat, pemilik mutlak, paling tinggi, paling besar kita. Orang tuanya yang masak ke dia, yang nyiraminya dari pagi, dari bibit kecil disirami, dibesarkan, ditetak, digunting, dipupuk sampai besar, sampai sudah bagus, seragam sama kita. Lalu kita ngambil ini bunga, ini pohon dengan segala keindahannya, kebagusannya, lalu kita tak boleh lagi bunga ini disentuh, dilihat, dipandang oleh yang pemiliknya. Jangan. Ya, tetap biar pemilik tetap melihat. Bahkan kita jago pohon yang indah itu agar tetap indah. Bahkan kalau kemarin baru berbuah, baru berputik, berbunga, jadikan sampai jadi buah. Bahkan buah itu kita hasilnya kita serahkan juga sama mereka. Itu perumpamaannya. Tapi ikhwan rahimakumullah, wahfid lahum janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi tugas kita rabbirhamhuma kama rabbayani itu kalau dia siapa muslim. Kalau orang tua kita bukan muslim, ya cukup berbakti, nak doakan apa saja, kecuali doakan untuk hidayah, doa sehat afiah boleh, tapi doa untuk minta ampunan, minta disayangi tak baca. Ya, ketika doa untuk orang kafir, boleh ya Allah sehat ke, panjangkan umur tua aku, jaga ke dari penyakit dan bala, boleh untuk orang kafir. Ya, siapapun orang kafir didoakan seperti itu boleh. Tapi kalau doa ya Allah ampuni, nah itu tak boleh. Kenapa? Allah sudah memvonis, sudah mengatakan dalam Al-Quran, orang kafir tak bakal diampuni kalau meninggalnya kafir. Ya, kalau dia masih kafir, apalagi meninggal kafir. Tapi ketika dia masih hidup, kita masih ada peluang mendoakan, berikan hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada orang tuaku. Jadi kalau doa untuk sehat, panjang umur, murah rezeki, jauh dari bala, itu boleh. Untuk orang kafir boleh. Apalagi orang tua kita lebih berhak untuk didoakan seperti itu. Nah, syarah ahbab rahimakumullah. Nah, di sini ada sebagian ulama ya, membahas tentang kalimat ini, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini suatu yang perlu kita perhatikan juga. Zaman sekarang ini banyak anak itu tidak disayang oleh orang tua. Bentuk kasih sayang cuma bentuk materialis, dinjuk duit, dinjuk HP, dinjuk mainan. Sayang yang kadang-kadang merusak anak kita sendiri. Nah, kalau anak itu macam kita sekarang, minta maaf ikhwan, ya ini pendapat sebagian ulama tentang doa ini. Kita kan berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukankah ada wong tua yang tidak nyayangi anaknya dari masa kecil? Contoh nih, minta maaf kalau ini berlaku pada antum, minta maaf ikhwan. Ada wong suami istri bercerai. Ketika anaknya masih kecil, si lanang tidak peduli sama anaknya.
tak peduli sama anaknya, tak masak anaknya, tak nganjuk rezeki, tak nganjuk nafkah, tak sampai besar. Nah, apakah kita berdoa seperti itu untuk orang tua kita? Silahkan, tetap berdoa. Ya, walaupun orang tua kita itu kejam, kita melak emak kita seok-seok nyari duit berdagang tu masak ke kita. Ya, ini bukan sinetron ya. Jadi tak usah nak sambung mak kita kahwin lagi, tak usah lah panjang cerita. Ya, emak kita tadi nyari duit susah, kita dibesarkan oleh emak kita. Dan bapak kita tadi Masya Allah hidup lagi, kahwin lagi. Ya, tak peduli sama kita. Nah, lalu kita berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, Rabbi harhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangilah dia seperti dia menyayangi aku waktu masih kecil. Nah, sekarang nyayangi kita tak masih kecil. Tidak, berarti sekarang kita nak ke mak mana dia dulu nyayangi aku, semua itulah juga kau kasihkan dia kasih sayang itu ya Allah. Kama rabbayani, sebagaimana dulu dia menyayangi aku masih kecil. Sekapasitas macam mana menunjuk? Kalau peduli tak, menunjuk nafkah tak, nyayangi tak, maka seperti itu juga seakan kita nak ke sama orang tua aku, bapak aku, mana tidak usah kau sayangi Allah. Sebenarnya dia dulu tak nyayangi aku, seakan-akan seperti itu. Karena kama rabbayani, jadi perbandingnya dengan bentuk kasih sayang waktu kita masih kecil, disayang, ditumbuk, dibesar, dijaga, semua itulah. Kita berharap kepada orang tua kita, kelak Allah akan menyayangi dia seperti dulu dia perhatian, berbuat kebaikan untuk kita waktu kita masih kecil. Dengan itulah kita berharap. Makanya di sini ikhwan, jadilah orang tua yang pandai-pandai menyayangi anak. Disayang bukan dimanjo, ya disayangi dengan yang baik, dididik, dibaguskan, dijaga dari hal-hal yang buruk, dijaga dari hal-hal yang menjerumuskan mereka dalam kehancuran. Nah, semacam itu kita berdoa, maka anak kita kayak berdoa, semacam itu juga Allah akan melindungi kita, menjaga kita, menyayangi kita. Tapi kalau orang yang tidak ada perhatian, tidak ada sayang, maka semua itulah juga dia dapat. Ya, seperti kama rabbayani, seperti dia dulu nyayangi aku masih kecil. Tapi ini pendapat sebagai ulama. Ya, tapi kalau doa itu sendiri, yes. Kalau berdoa tadi macam misalnya orang tua kita meninggal masih kecil, kita masih bayi, orang tua kita meninggal, kita doakan itu, orang tua kita belum sempat nyayangi kita. Ibu kita meninggal, nasallahu alaihi waktu ngelahirkan kita misal. Lah orang tua kita, budak ini yatim piatu, mak bapaknya meninggal ketika dia masih bayi kecil, yang nyayangi dia neneknya. Apakah dia tidak berlaku ke doa ini? Tetap berdoa dengan doa inilah. Walaupun kita tidak mendapatkan kasih sayang itu ketika kita masih kecil, tapi ulama mengatakan kasih sayang itu sudah ada. Kapan? Ya, semenjak kau di perut umi kau, itu sudah disayang, dilindungi, dijaga. Walaupun kasih sayang setelah lahir memang belum sempat dirasakan, tapi doa ini tetap kita lakukan, kita panjatkan kepada orang tua kita. Tapi ikhwan rahimakumullah, warina fi sahih Bukhari wal Muslim, dalam hadis sahih Bukhari wal Muslim, an Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, minal kabair syatamur rajuli walidaih, termasuk dosa paling besar seorang anak mencaci wong tuanya. Bingung tak kita? Sahabat lagi bingung dengan ucapan Rasulullah ini. Madai ya Rasulullah, seorang anak mencaci maki bapaknya, emaknya. Madai. Nah, hanya Rasulullah menjelaskan, sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa hal yastumur rajul walidayh? Ya Rasulullah, madai ya dong anak, seorang anak mencaci maki wong tuanya. Kata Rasulullah, na'am. Dia bukan mencaci maki wong tuanya langsung, tapi yasubbu aba rajulin fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Dia tidak nyaci mak bapak dia, tapi dia ini nyaci mak bapak orang lain, sehingga orang lain mencaci mak bapak dia. Secara tidak langsung gara-gara dia lah mak bapak dia dicaci wong, maka seakan-akan dia tu mencaci maki bapak emaknya sendiri. Nah, ini larangan seperti ini banyak ikhwan. Samalah kalau kita naudzubillah mencaci maki dengan mencaci maki seorang, menjelekkan satu orang guru misal. Kita menjelekkan guru dia, akhirnya orang itu, guru kau tu apa dia? Baca apa ustaz kau? Hanya dia mencaci ustaz kita. Sekarang jadi gara-gara kita ustaz kita dicaci, kita berarti yang nyaci wong guru kita, ustaz kita tadi. Sampailah yang dilarang dalam Al-Quran, jangan mencaci Tuhan orang lain. Jangan. Kenapa? Tuhan mereka tu tidak ada, Tuhan mereka tu fiktif, tidak ada. Tapi mereka ketika Tuhan yang mereka anggap Tuhan itu dicaci, dia akan mencaci Tuhan kita yang hak. Allah akan dicaci oleh mereka. Gara-gara kita mencaci Tuhan dia, maka jangan kau caci Tuhan mereka. Jangan pernah mencaci ya
kelompok orang dengan kelompoknya. Jangan pernah merendahkan satu kelompok dengan kelompok, akhirnya kelompok itu pun direndah ke wong, dicaci wong. Jadi seakan-akan gara-gara itulah kita tadi dapat cacian keluarga kita, wong tua kita, guru kita, sampailah kepada Rasul, sampailah paling puncaknya Allah pun dicaci. Gara-gara siapa? Kita dianggap mencaci Tuhan kita dewek. Gara-gara kita mencaci Tuhan orang lain, wong itu tidak nerima, lalu mereka mencaci Allah. Nah, ini sangat menyakitkan. Ya, mereka mencaci Allah. Kalau kita mencaci Tuhan mereka, misalnya bin As-Salafi tidak diizinkan, tidak dibolehkan dalam syariat, ya mungkin wajah-wajah hal-hal yang memang kenyataan Tuhan mereka itu tidak ada. Tuhan mereka itu ya tidak pacak ngapa-ngapa, makhluk biasa, bahkan benda mati dijadikan Tuhan itu. Lalu kita kecam habis-habisan misalnya, lalu mereka tidak nemo, dikecamnya juga Tuhan kita. Nah, ini Tuhan kita dihinakan gara-gara kita menghinakan. Jadi tidak boleh. Nah, seperti inilah kata Rasulullah, seorang laki-laki mencaci wong tuanya, mencaci maki bapak emaknya. Sahabat bilang, mana mungkin seorang bisa mencaci maki bapak emaknya? Kejadiannya macam ini, kata Nabi. Dia mencaci mak bapak wong, lalu wong itu mencaci mak bapaknya. Maka secara langsung gara-gara dia mencaci mak bapaknya, jadi gara-gara itulah menjadikan dia seakan-akan mencaci mak bapaknya tadi. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Kadang-kadang kebodohan kita mencaci guru wong lain, merendahkan kelompok lain, merendahkan majelis lain, merendahkan kiai wong lain, hanya wong itu merendahkan kita juga. Kamu tahu berdiri majelis kamu tuh cuma macam-macam itu, gara-gara kita merendahkan majelis. Padahal majelis kita ini azim, agung, majelis juga azim, agung, zikir, taklim kita juga sama, hanya dicaci. Bukan cuma majelis ini yang dicaci, itu isi majelis ini, apa zikirnya, ilmunya, seakan-akan dianggapnya jadi musibah, malah ya, dosa yang besar bisa menjadi. Taib wa ruwina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Abi Umar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Tadi dari Abdullah bin Amr bin As, karena dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari kitab Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi. Qala kana tahta imra'atin wa kuntu uhibbuha. Wa kana Umar yakrahuha faqala li talliqha fa abaitu fa ata Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam talliqha. Allahu akbar. Ini kondisi yang pernah dialami oleh sahabat Rasulullah, sahabat yang agung, punya wong tua sangat agung, mulia. Mungkin kalau kita ngadepnya agak bingung ya, tapi ini yang menghakim ke Rasulullah. Ya, boleh kita jadikan contoh untuk hidup zaman kita, boleh jadi kondisi itu berbeda. Apa itu ceritanya? Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Dia ini menikah dengan seorang perempuan. Dia cinta dengan perempuan itu, tapi Sayyidina Umar tidak demen. Nah, ini hati-hati juga ikhwan. Memang kita wong lanang ini kawin bebas, beda dengan wong betino. Wong betino kalau masih ada bapak emak, harus dengan persetujuan bapaknya, wali mujbir. Uji bapak ida, uji bapak iya. Kalau dia masih gadis punya bapak, maka bapak yang menentukan. Dia nak kawin, maksa uji bapak ida, aku dak galak ngawinkan kau. Bapak, kalau bapak dak galak kawinkan aku nak kawin lagi. Lajulah kau, capek. Duduk capek kawin tu. Ya, kadang-kadang lama nak kawin lagi. Ya. Uji bapaknya ida. Nah, kadang-kadang ada ketip-ketip yang bodoh. Dikawinkannya budak ini tanpa wali. Aku jadi wali hakim. Tanggung jawab dunia akhirat kau, tak segampang itu nak jadi wali hakim. Telusuri dulu, tanya dulu bapak yang ngapa bapak dah galak ngawin ke putri bapak dengan laki-laki itu. Alasannya apa? Ketika alasan beralasan dengan hukum syariat, maka tidak boleh dikawinkan dengan wali hakim. Kalau memang ada alasan yang tidak tepat, syariat pun tidak dipakai, cuma bawaan hawa nafsu atau sifatnya yang bertentangan dengan syariat, misal, maka dipaksa wong tua tadi untuk ngawin ke. Masih ada galak juga, baru nanti setelah 3 kali dipanggil, ditegur, dinasihati untuk ngawinkan. Yang apa ini baik-baik, ini budak masya Allah bla bla bla. Alasan si bapak tak jelas. Alasan si bapak ini tidak berdatangan berdasarkan syariat, tidak mau ngawin kita tadi. Maka boleh. Apalagi kalau dikhawatirkan ini budak bakal dibiarkan melakukan dosa yang besar, zina dan lain-lain, kawin ke oleh hakim. Nah, itu ada jalurnya, ada jalannya, bukan begitu langsung. Ya, mentang-mentang kawin lagi sama pacarnya ke Lampung sana, tak kawin ke langsung dikawin, tak bisa.
bapaknya masih hidup, bapak tak kata misalnya walinya ada dulunya, walaupun wali dulu ini bukan mujbir, tidak bisa maksa, cuma untuk mengawinkan tetap wali ini belum pacar orang lain. Jadi perlu dipahami masalah itu. Nah, balik ke cerita ini, kita dah tahu wallahu alam, Abdullah bin Umar ini menikah dengan seorang perempuan, tapi Sayyidina Umar tak demen. Ya, pokoknya Sayyidina Abdullah bin Umar itu, kalau kita orang lanang nih, ikhwan, orang lanang nak kawin nanti sekarang, lagi ke Lampung, nanti ke Medan, ke Bandung, ke Padang, ke Aceh, kawin tanpa ngabung tua nanti, tak jadi masalah. Secara hukum sah, tapi berkah belum tentu. Kenapa? Wong tua nanti belum tentu ridho. Jadi walaupun kita lanang, bagi wong tua kita kalau kita nak kawin. Kalau wong tua ngomong, jangan Jul, kau kawin sama wong daerah situ, aku tak setuju. Peloi bak kita nih, walaupun kita nih wong lanang, tidak diatur jodoh kita oleh syariat harus nurut wong tua. Boleh ente kawin tanpa ngabari wong tua tu boleh kalau wong lanang, karena kita tidak butuh wali. Yang butuh wali itu berarti, tapi keriduan wong tua ini paling utama ya kawan, paling penting. Jangan modal cinta bagi kita sama betina itu lalu kita kawin, aku cinta sama cinta mah sudah seia sekato. Ya, uji bapak yang tak usah lah dulu kau kawin tu, kaget lah dulu. Atau uji bapak janganlah kawin sama orang situ tu jauh, kaget sago. Adalah alasan untuk kita itu masuk akal tak masuk akal. Ya, jangan mentang-mentang ngasal, aku ni lanang tanpa restu orang tua tetap sah kawin memang, tapi kita butuh berkah hidup ikhwan. Kalau orang tua kita tak demen, apalagi benci, tak demen baik, itu suatu musibah sudah. Apalagi kalau sampai orang tua kita benci, nolak. Lalu kita ambil putusan, ayo tak apa-apa, bapak aku tak juga jadi wali, aku ni lanang, nak kawin sama siapa boleh, sah-sah baik. Memang benar, ente keliling dunia, di mana tempat ente ketemu seorang perempuan muslimah mau kawin, silakan. Di India, di Afrika, di Amerika, silakan. Tanpa ngomong tu boleh, tapi ingat keriduan mereka, kesenangan mereka, itulah yang akan menjadikan berkahnya rumah tangga kita. Disitulah keberkahan rumah tangga kita. Hakada. Nah, ini wallahu alam. Sayyidina Abdullah bin Umar ini menikah dengan seorang perempuan dan dia cinta kepada perempuan itu. Mungkin di mata dia perempuan ini solehah, tapi Sayyidina Umar tak demen. Ya wallahu alam sebabnya. Apa Sayyidina Umar menikah tanpa mengabari abahnya? Atau mungkin Sayyidina Umar sudah pernah menegur untuk menikah tapi beliau mungkin tidak ngeh atau mana, wallahu alam. Atau mungkin ketika menikah pertama tu indah, tapi ketika berjalan kehidupan ternyata ada perubahan, wallahu alam. Yang jelas Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan di sini, wa kuntu uhibbuha, aku mencintai istriku ini, aku demen, aku cinta. Wa kana Umar yakrahuha, tapi Umar, abahku Sayyidina Umar membencinya, tak demen sama dia. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, wa qala li talliqha, abahku nyuruh aku nyeri ke dia. Bingung Sayyidina Abdullah bin Umar ni, abah ini nyuruh nyeri ke bini, sedangkan dia ngasuh cinta sama bini tadi. Fa'abaitu, karena ngaso kata alasan biniku ni menurut dia, tentu kita pun menilai Sayyidina Abdullah bin Umar tidak akan mencintai perempuan karena menurut dia soleha, menurut dia ni perempuan soleha, menurut dia ni perempuan bagus, dan tidak ada alasan untuk diceraikan. Memang menceraikan itu kartunya di tangan kita, tangan Sayyidina Abdullah bin Umar, bukan Sayyidina Umar. Dia nyeri kejadi, dia tidak jadi. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar tidak menjalankan perintah abahnya. Abdullah bin Umar ini tidak menjalankan perintah abahnya untuk menceraikan tadi. Ya, kita juga mungkin kalau menghadapi masalah wafat jangan sampai, walaupun ada kisah ini pada zaman kita. Ya, menikah, mak kita tak cocok, mak kita runyam sama bini kita. Akhirnya mak kita beributan, cerai kelah bini kau tu. Kalau kau nak dapat ridho aku, cuma kata, nah, bingung kita. Kadang-kadang minta maaf ya kawan, kejadian ini ibu kita yang memang agak ujung Palembang tu melukis, sebuah dinilai, sebuah di komplainin, salahnya dikit, salahnya tak boleh, cara orang lama misalnya mak kita ni, bini kita ni sudah benar masih dianggap salah tu lah. Sampai kita ni ngingok dan buktikan kalau bini kita sudah menjalankan apa kehendak mak kita misal, tapi masih dianggap salah tu lah, masih tidak disukai tu lah. Kalau sampai terjadi, akhirnya bini kita ni manusia biasa, sempat sedikit ngangkat suara, sempat sedikit cemberut mungkin karena dia sudah berbuat tapi tidak diakui, apalagi bor-bor nak terima kasih. Akhirnya terjadi itu. Wallahualam salam, jangan sampai kita ngalami. Ibu kita ngomong, curi kalau bini kau, kalau kau nak dapat ridho aku. Nah, bingung tak kita? Bingung kita ya kawan. Serahkan sama Allah. Tapi dalam hal ini ya kita ada musyawarah sama ustaz,
sama ulama, bijak. Itu loh sebabnya apa? Kalau memang maaf, ini cuma karena watak orang tua kita yang sudah tua, sensitif, ya, egoisnya tinggi. Waktu baru kawin, baik, bagus, tidak masalah. Pas setelah itu maaf, ikhwan, ini kejadian yang ada di zaman kita. Orang tua kita ni dulu sama kita ni manjo. Kebutuhan apa? Fulan panggil kata, jang, apa jang tu lah. Anak ini masya Allah. Pas kawin dia ngasuh di singkir ke. Emak ni tak siap. Si Ujang ni tahan nunda kawin sampailah akhirnya emaknya sudahlah jual kau kawin lagi. Tapi pas kawin dia ngasuh seakan-akan di dua ke. Banyak ikhwan kejadian ini. Seakan-akan di dua ke. Pas manggil si Ujang lagi di rumah bininya. Si Ujang lagi sama bininya. Si Ujang ngawak makanan, padahal ngawak ke makanan si Ujang tadi. Ngawak untuk bininya, untuk emaknya gawaknya. Cumbu macam mong di apa? Di madu. Ada yang sampai macam itu, nasallahu alaihi. Nah, kalau macam ni kita bermusyawarah sama ulama, sama kiai, apa sebabnya, apa modusnya. Maaf boleh jadi maaf, nasallahu alaihi, mungkin agak ngeror orang tua kita kan sudah pikun tadi. Mungkin ada depresinya barangkali, wallahu a'lam. Karena kalau kita menceraikan seorang istri soleha yang kita lihat tidak ada suatu aib kekurangan, bahkan dia sudah berusaha untuk berbakti tapi tidak pernah diakui, tidak pernah dinilai, dolim juga kita nyeri ke dia. Salah apa budak ini kan kita cari ke. Nah itu zaman kita, ya. Tapi zaman dulu ada Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah mengabdi, tidak usah ditimbang-timbang lagi. Kalau sudah ini cerita menyangkut nama Rasulullah, jangan timbang, jangan ngapo macam itu tuh. Apa kata ketika itu kata Abdullah bin Umar, fa'abaitu. Aku cuek ke omongan abah aku tadi tu. Dak aku peloi, ngapo aku dicinta sama bini aku. Maka Sayyidina Umar ngelapor kepada Rasulullah tentang dia punya anak Abdullah ini punya bini itu aku tak namanya Rasulullah, aku tak cocok dan kusuruh Abdullah untuk mencerita tapi dia tak galak cerita ya Rasulullah. Hanya dipanggil oleh Rasulullah. Benar apa itu? Benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah dengan ikhwan ni? Apa Rasulullah mari Sayyidina Umar? Nasihat Sayyidina Umar. Ingat ya, Allah wa Rasul a'lam ala kulli syai. Rasulullah paling paham, paling tahu dengan segala sesuatu. Wala yantaku anil hawa, tidak ngomong dengan ucapan dengan hawa nafsu. Seluruhnya datang dari Allah. Ketika itu fa'ata Umar radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Lalu Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah menceritakan hal itu. Faqala Nabi, maka Rasulullah memanggil aku dan berkata kepada talakha, ya Abdullah, cerai ke bini kau. Sallallahu alaihi Nabi. Kalau sudah tutup buku, dah sepanjang cerita. Kenapa? Rasulullah. Lain kalau orang ya levelan ulama, orang soleh, itu pun kita tetap berhusnuzon. Apalagi mereka orang-orang solihin, itu mahfud itu terjaga dari kesalahan. Kalaupun salah, biasa diingatkan Allah. Tidak juga dengan hawa nafsu, mereka akan berpikir matang. Bahkan mereka akan istikharah, musyawarah dan istikharah dijalankan. Ya, kalau Rasulullah, udah apa kata Rasul itu yang dipeloi. Nah, dengan hal ini hadis hak, hadisnya sahih. Ya, jangan sampai kita sama ngapa macam itu Rasulullah. Bukan Sayyidina Abdullah bin Umar itu cinta sama bininya. Tak kena dia cinta kecuali karena menunjukkan bininya itu orang baik. Tapi gagal Sayyidina Umar, egoisnya Sayyidina Umar. Jangan panjang lidah kau terhadap Sayyidina Umar, apalagi nak mengkritik sikap Rasulullah memutuskan suruh cerai ke tadi. Suruh cerai ke talak kata Rasulullah. Itu hadis hasan sahih. Ini hadis hasan yang sahih. Ya, kita jangan sampai mengalami seperti ini. Minta lindung kepada Allah dalam posisi anak atau posisi bapak. Cuma hakalah di sini menunjukkan bagaimana kedudukan wong tua itu ya di atas segala-galanya. Jadi kalau tadi betina memang turun derajat wong tua itu jadi nomor 2, suami nomor 1. Kita sebagai laki-laki tetap wong tua kita di pucuk nomor 1. Jangan jadikan nomor 2 bini kita naik ke pucuk. Jadi laki-laki solehah. Ya. Na'udzubillah min. Aduh itu, aduh. Ya, apa kata bini? Nurut sama bini. Mak bapak digesek ke? Nasallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis. Ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala Allah batan Allah yafiq wa yakum fi mihab radha fi kulli harakat wa sakanat wa kalman al-rada ja'alaikum min awlal bar di abawah insyaallah. Wallahu a'lam. Fadhal adzan insya. Ya main.
الله أكبر مرحبا بالقائلين عدلا الله أكبر الله أكبر عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة يا رسول حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرحبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم بارك زيادة تامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الفضيلة والشرف درجة العالية رفيعة وبعثه مقام محمد التحية الرحمن الرحيم ربي اغفرني والدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية معرفة الدائم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ikhwan rahimakumullah, menyampaikan undangan peringatan haul Al-Arif Bilal Habib Al-Barakah Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. InsyaAllah tanggal 22 nanti akhir Jumadil Akhir acara haulnya di Seberang Ulu di depan Musim 4. Acara ini khusus laki-laki. Kalau bisa hadiri jangan tidak hadir. Ya, kecuali yang memang ada acara lain yang memang tidak bisa dihindari ya silakan. InsyaAllah niatkan untuk hadir, mudah-mudahan dapat berkah. Ini wali Allah yang luar biasa, ya, wali Allah yang agung, kedudukannya tinggi, luar biasa, istiqomahnya, zuhudnya, waroknya ada kalau pada beliau, ibadahnya luar biasa. Ya, salawatnya beliau itu setiap harinya kalau tidak salah saya tuh 10.000 kali, 100.000 kali salawat untuk Rasulullah SAW. Ya, karomahnya luar biasa, ya, mukasyif luar biasa. Beliau termasuk guru besar Habib Alwi Bahsin atau Ma'alim Nang. Ya, saya dapatkan beberapa cerita tentang beliau di antara Ba'dul Karomati, ya, karomah beliau ini dari ceritanya dari putra beliau sendiri almarhum Habib Abdullah Al-Burhan, Abdullah Burhan bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Habib Abdullah ini abahnya daripada guru kita Habib Naufal Sukabumi
Habib Ahmad Nofal bin Abdullah Burhan Al-Kab. Beliau wafat di Sukabumi, dimakamkan di Sukabumi. Habib Abdullahnya, Habib Nofalnya juga, cuma beda. Habib Abdullah di Pondok Putri, Habib Nofal di Pondok Putra. Tapi Abdullah cerita, dulu itu beliau sering disuruh umiknya, ibunya, kalau umiknya butuh duit nak belanja, suruh minta sama abah. Jadi abah tuh ya kadang-kadang dengan kesibukannya ibadah, entah sedang zikir, wirid, atau sedang sholat, jadi nunggu. Ya udah, kalau sudah selesai ngomong, abah, ibu minta duit untuk belanja, berapa? Sekian bah, mbaklah di kantong baju di bilik. Jadi di baju itu ada baju tergantung, mbaklah di bilik. Subhanallah, kata Abdullah, begitu aku mbak, duit itu pas dengan jumlah yang diminta umi. Besok butuh lagi, jumlahnya beda. Cek itu juga, mbaklah ada di kantong baju di bilik. Kumbek jumlahnya pas dengan sesuai yang diminta oleh umi. Dan itu terus seperti itu. Sampai suatu hari ketika aku disuruh ibu, katanya, nak minta duit, abah ini semuanya yang nyolamo. Ku tunggu kalau mau, sudah paling abah yang ngomong, mbaklah di kantong baju di bilik. Hanya aku balik ke bilik. Pas lagi ke bilik, nyingok kantong baju kosong, ganti duit. Tak balik lagi anak. Abah selesai, assalamualaikum. Anak ngomong, abah, ibu minta duit. Mbaklah di kantong baju di bilik. Dia apa tadi? Nak ngomong, mbak katik duit. Tak berani. Ketahuan berarti sudah ngikso duluan. Jadi sudah, anak nunggut beh. Subhanallah, balik ke bilik. Dan anak yakin mana? Abah dari tadi tidak ada masuk bilik. Begitu anak masuk bilik, berkantong baju ada duit. Sejumlah pas dengan jumlah itu diminta umi. Sallallahu alaihi Nabi. Ada lagi yang unik, mungkin sering anak cerita sama antum. Ini anak dengar langsung dari Habib Abdurrahman bin Ali Al-Madihid. Ya, Habib Abdurrahman Al-Madihid, Habib Ali bin Abdurrahman, Ali bin Abdurrahman Madihid. Ini seorang sepuh solehin, masya Allah. Wong Subangul itu 13-14 atau banyak. Wong yang umurnya sekarang 40-an ke bocok itu belajar ngaji sama beliau. Baik yang habaib atau bukan, banyakan. Anaknya Wali Majdub, ya, Akak. Habib Ali bin Abdurrahman Madihid pernah cerita sama kami untuk kami jalan berziarah ke beliau. Beliau cerita dulu anak masih kecil, jadi ya, waktu itu anak masih kecil, musola masih musola haddad lama. Di depan musola itu ada kambang kecil, kambang tempat mandi. Di situ tempat mandinya Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Jadi pagi-pagi anaknya sekitar waktu duha lah, mungkin jam-jam 7-an, main di langgar sama kawan masih kecil. Pas anak main di langgar, anak nyengok pintu langgar tetap buka. Kan orang tak kacik lagi sudah. Jam 7 orang sudah bubar. Pas anak lihat terbuka, anak nyengok ada Habib Ahmad di dalam sedang sholat. Habib Ahmad. Di situ aku bergumam dalam hati, ngoceh aku, ngatoi Habib Ahmad tadi. Oh ya Habib ini madai semeng subuh lah, siang macam ini. Madai semeng subuh sudah siang jam 7-an. Aku main di luar, Habib di dalam sholat. Begitu Habib selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengar suara dari jauh, Habib manggil, Ali ta'al, Ali sini kau. Terkejut anak aku, dipanggil oleh Habib. Masuk anak ke jauh, pas masuk jauh terjebai kuping anak oleh Habib Ali, oleh Habib Ahmad. Dengar kau aku ni semayang duha, bukan semayang subuh. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga cerita tentang Habib Abi Basin sendiri. Ini balik cerita Birrul Walidain. Habib Abi Basin itu cinta sama uminya luar biasa. Jadi beliau tu punya tabungan duit, yang mana duit ini beliau pengen belikan sesuatu buat kejutan buat uminya. Tapi hari itu uminya ini butuh duit untuk kebutuhan uminya. Jadi Habib Alwi tidak mau ngasihkan, karena dia juga buat uminya, cuma dia pengen belikan sesuatu yang bikin surprise, sesuatu yang mengejut kepada uminya. Tapi uminya butuh untuk kebutuhan lain. Ya Habib Alwi jadi itu keluar. Pas keluar sampai di jalan ketemu Habib Ahmad. Waktu Habib Ahmad salaman langsung, salaman. Habib Ahmad, Alwi, juk ke duit tu sama umi kau. Alwi, juk ke duit tu sama umi kau. Tak cak ngomong lagi anak. Lagi Habib Abdullah bin Uthman Madihid, Habib Ubud, ya, Habib Ubud Abdullah bin Uthman Madihid itu pernah beliau melihara ayam. Orang dulu tu melihara, orang kampung-kampung tu melihara ayam, melihara kambing. Itu penangkal hewan. Ada hewan-hewan ternak di rumah kita, itu penangkal dari keburukan juga. Jadi kalau ada sihir, ada telur, ada apa, kiriman orang tu
Kalau kita ni ahli ibadah zikir, insyaAllah dak ke kita, dak ke anak kita, dak ke mana, tapi larinya ke binatang. Dan juga tasbih zikir hewan itu menancing rahmat Allah. Sekarang lah hilang kalau ya, kucing banyak di rumah ni ya, ala kulli hal. Jadi Habib cerita, anak waktu itu punya ayam mana tu sudah nak bertelur, ketahuan kan kalau ayam bertelur ya, tak keliling, oh nyari tempat nak bentukan telur tadi, heboh sekampung, tak. Nah, nak bertelur dia buatnya ni, ayam ni bertelur mungkin pacak 3-4 ekor mungkin bentuk. Beliau mentu balik lagi tengok ayam ni sudah tenang, tak lagi petak. Nah, sudah bertelur dah ni. Pas dia tengok di tempat yang disiapkan kosong, tak katik telur ni. Nah, jubang Palembang ini namanya muang. Bertelur muang, ngecek. Tempat lain, anak cari kata dia pun. Anak cari di bawah rumah tu, bawa sini, bawa sini, tak ketemu. Sudah nyari motor sampai agak pinggir-pinggir dari rumah tu, tak ketemu. Akhirnya anak tawasul, nazar. Ya Allah, kalau telur itu ketemu, kunjukkan Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Kalau telur itu ketemu, kunjukkan Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Begitu anak berdetak ngomong nazar seperti itu, langsung noleh yang aduh. Telur itu langsung aduh. Sudah, anak bungkusi, pada kesek, kantong asai hitam. Pas anak datang, nak berjalan ke tempat Habib Ahmad bin Al-Kaf, tengah jalan ketemu. Pas ketemu Habib Ahmad langsung ngomong, ini, ngana telur tu? Punya anak telur tu. Subhanallah. Hakada sya'nul waliullah azim. Banyak cerita tentang beliau, ya azim. Dan orang tawadhu khumul. Tak ada orang kenal sebenarnya sama beliau tu. Tapi Allah menghendaki ketika seorang wali itu harus masyhur, Allah akan cari sebab orang itu akan masyhur. Tapi kalau orang pengen dimasyhur-masyhurkan, dia akan hina di mata Allah dan manusia pun tidak deman. Tapi ketika orang itu tawadhu, menyembunyikan diri, tidak mau masyhur, tapi kalau Allah memang menghendaki, tidak bisa dia akan masyhur sendiri. Ya, itu cerita mungkin sangat masyhur. Nanti kita kalau pergi hall dengar cerita bagaimana antara beliau dengan Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Banyak lagi cerita tentang beliau ini sebetulnya. Ya, nah dengar dari guru kita Ustaz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi cerita. Juga beliau punya dulu namanya siapa lupa saya. Dulu ini jualan kopi. Kakak beliau ni sudah almarhum. Jualan kopi. Habib Ahmad ni sering mampir kalau ke pasar, mampir ke tempat kakak Ustaz Muhsin ini. Duduk lama. Kaget sudah duduk, pas balik bentuk sapu tangan, minta kopi, maki wadah sapu tangan tadi. Diinjukilah kopi balik. Nah, suatu hari beliau tadi minta kopi itu dengan porsi yang banyak. Porsi yang banyak dengan jumlah yang banyak, tambah lagi. Anak ni nak ada acara. Inti jangan tak datang besok. Ada acara di mana, inti jangan tak datang. Minta banyak dia. Sudah diinjui be. Subhanallah. Ternyata itu hari pertemuan terakhirnya. Kopi banyak ini buat jamuan mau pergi tahlil. Inti jangan datang, besok ada acara. Kami ke. Minta kopi banyak dia. Tahu subhanallah. Bapak dari situ beliau meninggal dunia. Ya, banyak lagi cerita tentang beliau ini. Ada seorang perempuan, tak apa-apa ikut aulat tanzilur rahmah. Ini cerita ini pun kami dengar dari orang yang sanad yang musalsal. Artinya orang ini punya keluarga, memang kejadian pada keluarganya. Orangnya masih hidup sebelah dulu. Ini ada seorang syarifah, seorang perempuan syarifah. Ini setiap melahirkan anaknya tidak pernah panjang umur. Hitungan masih kecil meninggal, kadang-kadang berhitungan berapa hari meninggal, hitungan berapa minggu meninggal. Tapi hamil lagi, dapat anak lagi, meninggal lagi. Sampai pas hamil terakhir dia sudah di bahasa Palembang tu ceni, putus asa. Sudahlah budak ini juga mungkin bakal tak lama meninggal paling. Tapi subhanallah, hanya dia ni pas saat itu lagi galau mikirkan anak yang sudah tak bakal lama lagi lahir ni. Dia putus asa karena sudah contoh bukan sikok dua, meninggal banyak. Hanya ditinggal dengan Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Lalu dia bergumam dalam hatinya, ya Allah, kalau memang budak ini lahir selamat, nak kunjuk ke Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Dah, subhanallah, beberapa hari dari situ terjadilah proses kelahiran ini. Waktu sahur, waktu fajar akhir sebelum subuh, hujan gerimis, lahirlah ini betina melahirkan di rumahnya. Begitu sudah lahir, subhanallah, budak ini sudah dibersihkan, sudah dibedong, sudah rapi. Tak lama dari situ
sebelum subuh nih, waktu sahur, mana dong bertamu kan, bukan waktu bertamu. Ngetok pintu, siapa yang datang? Habib Ahmad bin Hamid Al-Kam. Pada dia buka pintu, ngomong sama, no Habib, ahlan, foto Beb. Ada yang lain ke rumah kamu nih? Yo Beb, no gawak kalah. Budak tadi diajaklah masuk, dia juga ke budak tadi. Ingatnya lah Habib tadi, ibu budak tadi. Ingatlah bayi tadi tu. Begitu tengok dia, langsung diambilnya. Diambilnya tak ngomong awal Habib, langsung gawaknya mentul ya Habib. Wong gua ni kebingungan, Beb, nak gawak ke mana Beb? Diam Beb, ngonyol. Pas itu si ibu tadi teriak, biarlah, memang aku sudah bernazar. Kalau budak tu lahir, kena aku titip sama Habib Ahmad. Subhanallah, dibawa Habib sampai beberapa hari. Setelah beberapa hari dibalik lagi. Kalau logika kita, nak tunjuk susu apa? Nak tunjuk makan apa? Tapi ada awliya Allah. Ini orang masih hidup loh. Sampai akhirnya budak ini gawak balik oleh Habib beberapa hari, dibalikkan lagi. Subhanallah, panjang umur, sehat subuh sampai besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Hakadha sanus salihin. Ya awliya Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa ahmitina fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Anta lana kahfun wa ghawthun wa mu'in. Ajil bi raf'i ma nazal Anta rahimun lam tazal man khairuka azza wa jal wa latifun bil alamin. Ya Allah Rabbi fina syarrida wa khuzhum وبددا واجعله لنا فدا وعبرة للناظرين. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد تصبح رمت بكافها يا عين صد في الحال ولو خائبين. شر كل ماكر وغادر وشر كل مضي يا الله وغاصب وحاسد وشامت يا الله يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء